from the birth, and it goes on till the death of a human being. So for that purpose, how it is important in your personal life, how it is important in your professional life, I have made a few slides to share. With the kind permission of the organizer, may I share my screen? Sonune sir, is my screen visible? Yes, sir. Yes. Okay. So, dear friends, we are here to discuss upon, actually, I'm not going to give you any lecture. Rather, I am most intended to discuss upon this, how we can enhance our communication skills. This is the topic given. So, initially, we have this process. Sir, you are not visible. Please. Sir, on your camera. actually, the video of my system is not working. Okay. Okay. Yeah. Your screen is visible, sir. Okay, thank you. Well, technically defining, the process of communication is a two-way process. At the one end, there is a sender who sends some message, maybe in spoken form or in written form or in non-verbal form. And then there is a receiver who receives the message and gives you feedback. This is how the process of communication goes on. And it is quite general, and it is a technical mechanism, you can say. Now the question, as rightly pointed out by Dr. Sonune sir in his introductory remark, that most of the students ask us how to develop communication skills. Now we know the importance of it, but probably we can't channelize it properly, and that's why we lag behind. See, as it is said that communication is fundamental to become successful in our life, may it be personal, professional, or in any life. We need to have a process of communication, that too effective communication. Moreover, in the globalized world today, we need the operational communication skills. Now, operational communication skills are those ज्यामध्ये आपल्याला एका विशिष्ट कामासाठी विशिष्ट स्किल्सची गरज असते, त्याला म्हणतो आपण ऑपरेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स. टू गेट युअर वर्क डन, म्हणजे आपल्याला जे काही काम करायचं आहे, जे काही काम आपल्याला साध्य करायचं आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला स्किल्सची गरज आहे, म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल्सची गरज आहे. आपण जर इफेक्टिव्हली एखादी गोष्ट मांडू शकलो, देन वी आर शुअर दॅट वी बिकम I mean, the task gets completed very smoothly. And that too, all the living creatures on this planet, they communicate. However, त्यांच्यात आणि आपल्यामध्ये फरक असा आहे की we are blessed with effectiveness. Because all the animals who can't speak, I mean, I'm talking about the animals only, not human beings. They can't speak, but they do communicate. The difference lies in effective communication that we are blessed with, actually. And the way you speak, the words you choose, the manner in which you speak will certainly determine the consequences, the result of your communication. संत कबीर ने कहा है कि शब्द जैसा धन नहीं जो कोई जाने बोल, हीरे तो है अनमोल, शब्दों का कोई मोल नहीं. So we have invaluable value of the words. So if we choose correct words at correct time with correct mannerism, then surely we can have positive result of the work. So be communicative for your own self. जर आपल्याला कम्युनिकेशन स्किल्स डेव्हलप करायचं असेल तर पहिले स्वतःशी बोलणं शिका, फॉर आवर ओन बेनिफिट, स्वतःसाठी आणि स्वतःच्या उन्नतीसाठी.
then what are probable बेनिफिट्स काय असू शकतात जर आपण कम्युनिकेशन स्किल्स व्यवस्थित डेव्हलप केल्या, कम्युनिकेशन स्किल्स आपले व्यवस्थित आपण मांडू शकलो किंवा आपण इफेक्टिव्हली बोलू शकलो तर त्याचे फायदे काय आहेत? वी बिल्ड कॉन्फिडन्स लेवल वाढतो, एक समाजामध्ये एक रिस्पेक्ट आपल्याला मिळते किंवा ऍटलिस्ट आपल्या नेबरिंग मध्ये आपण जे काही असोसिएशन सोबत कोऑपरेटेड आहोत किंवा आपली जे काही असोसिएशन आहे, आपले फ्रेंड सर्कल आहे, आपली फॅमिली मेंबर्स आहेत, कम्युनिकेशन स्किल्स चांगले असले तर वी गेन रिस्पेक्ट, वी रिसीव्ह रिकॉग्निशन, एक ओळख मिळते आपल्याला आणि हळूहळू तशी आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलप होते. अँड यू विल बी सरप्राइज टू नो दॅट संदीप माहेश्वरी द motivator speaker and Vishal Batra and there are so many speakers like that who get recognition only through their talks. That means their presentation skills, they're developing they developed communication skills and through that they gain respect and recognition. And we can also develop the capability, कारण परफेक्शन नावाची गोष्ट एकदा मिळते आणि संपते असं नाही, ती वारंवार आपल्याला अटेन करावी लागते. सो we can't stop that. Okay, I am quite equipped with personality traits and I have developed communication skills, now I am okay. No, that is not the case. आपल्याला कायम ते कन्सिस्टंटली आपल्याला इम्प्रूव्ह करणं आवश्यक आहे आणि आपली कॅपेबिलिटी वाढवणं सुद्धा आवश्यक आहे. यामध्ये जे 4 C's आहेत ते लक्षात घेण्यासारखे किंवा आठवणीत ठेवण्यासारखे आहेत. जेव्हा केव्हा आपण कम्युनिकेशन करतोय, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द लँग्वेज, कोणतीही भाषा असेल, वी शुड बी कम्प्लीट इन आवरसेल्फ. कम्प्लीट बोला, करेक्ट बोला, कन्साइज बोला. कन्साइज म्हणजे काय? जेवढं आवश्यक आहे तेवढंच. काही लोकांना आपण बघतो आपल्या आजूबाजूला की एक्सटेंड करायची सवय असते. एखादी गोष्ट सिंपल गोष्ट आहे ती एक्सटेंड करायची सवय असते. दॅट रिझल्ट्स इन टू बॅड इम्प्रेशन अँड इनइफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. त्याच्यानंतर चौथा सी आहे क्लॅरिटी ऑफ थॉट, क्लॅरिटी ऑफ वर्ड्स. हे फार महत्वाचे आहे बिकॉज इन नंबर ऑफ लँग्वेजेस देर आर एम्बिग्युअस वर्ड्स ॲज वेल. म्हणजे ज्याचे अर्थ वेगवेगळे अर्थ लागू शकतात. त्यामुळे वी शुड बी quite clear in our thought process and in our presentation also. Quite important as far as I consider it. How we can develop communication skills is only through listening. Remember this, listening is foremost requirement of developing any language rather. Listening म्हणजे hearing नव्हे. Listening has something more replications with it. When you listen carefully, all your doubts can be clarified at that moment itself. And so we have to focus upon listening. And some philosopher had said that a good conversation is a bunch of words elegantly connected with listening. That means जेव्हा आपण ऐकण्याची क्षमता ठेवतो, जेव्हा आपण ऐकण्याची जी स्किल आहे ती आत्मसात करतो, तेव्हा कम्युनिकेशन सुद्धा सहज, सोपी आणि इफेक्टिव्ह होत असते. सो लिसनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दिस कन्सर्न. आता कम्युनिकेशन जेव्हा म्हणतो आपण तेव्हा त्यामध्ये 2 प्रकारचे कम्युनिकेशन असतात. एक असतं वर्बल कम्युनिकेशन अँड द सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन म्हणजे जिथे आपण वर्ड्स यूज करतो, त्यामध्ये स्पोकन फॉर्म आहे आणि रिटन फॉर्म आहे. जिथे वर्ड्स यूज करतो आणि more than 50% of the weightage is always given to non-verbal communication along with verbal type of communication. Non-verbal ज्यामध्ये बॉडी लँग्वेज आहे, जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आय कॉन्टॅक्ट, हे सगळ्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. पोस्चर्स म्हणजे आपली पोझिशन, जेस्चर्स म्हणजे मूवमेंट ऑफ युअर hands,
आर्म्स, लेग्स, रिस्ट, नेक, फेशियल एक्सप्रेशन हे माहीतच आहे, आणि आय कॉन्टॅक्ट हे सुद्धा तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. आणि बऱ्याचशा वेळेस असं होतं की आपण एखाद्या इंटरव्ह्यूला जातो आणि वी गेट बॅफल्ड, आणि तिथे आपण आय कॉन्टॅक्ट मेंटेन करत नाही, ज्यामध्ये आपलं कॉन्फिडन्स दिसून येत नाही. इफ यू डोंट मेंटेन आय कॉन्टॅक्ट, you are likely to get rejected because it is quite evident that you don't have that much confidence to face the interviewer. ह्या सगळ्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत so far as the career is concerned. त्यानंतर you shouldn't be too slow, म्हणजे जे जे काही आपण बोलणार आहोत, जे काही आपण बोलतोय, तर त्यामध्ये स्पीड सुद्धा तेवढंच मॅटर करतं. You shouldn't be too slow, neither too fast in your speech. Then, for effective communication, for developing a good communication, we must have a positive attitude. कारण पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड फक्त कम्युनिकेशन मध्येच नाही, तर एंटायर लाईफ मध्ये आपल्याला फार महत्वाचा एक मोटिवेटिंग टूल असतं. अनेकदा असं होतं की आपण कॉन्फिडन्स लूज करतो, त्यामुळे आपली निगेटिव्ह मेंटॅलिटी तयार होते. आणि याच्यानंतर मी येणार आहे जे काही इंग्लिश बद्दल आपलं या वर्कशॉपचा जो उद्देश आहे, स्पेशली डेव्हलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, तर त्याच्यावर आपण येऊ पुढे. तर लँग्वेज कोणतीही असो, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड, कॉन्फिडन्स, फोकस ह्या सगळ्या गोष्टी असणं आवश्यक आहे. आणि अनेकदा असं होतं की कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह होत नाही कारण आपण फार जजमेंटल होऊन जातो. आपण कोणाकडनं काहीतरी कोणाविषयी ऐकतो आणि आपलं मत बनवून घेत असतो. दिस इज क्वाईट, आय वुड से, नॅचरल फॉर एनी ह्युमन बिईंग, बट देन वी हॅव टू बी क्वाईट रॅशनल. रॅशनल म्हणजे काय, आपण तर्क लावून आपण जजमेंट द्यायचा असतो. म्हणजे जजमेंटल याचा अर्थ असा आहे की पूर्वग्रह आपल्या मनामध्ये असू नये. जर असले तर कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह होत नसते. आणि सेकंड इयर BA आणि BSc च्या सेकंड इयर मध्ये एक टेक्स्ट आहे प्लॉमरने लिहिलेलं, हाऊ टू अवॉइड अन आर्ग्युमेंट. त्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलंय की आर्ग्युमेंट्स ऍक्च्युअली काहीच रिझल्ट देत नाही, दे ऍक्च्युअली लीड नोवेअर. आणि म्हणून वी शुड ट्राय आवर मोस्ट टू अवॉइड दी आर्ग्युमेंट्स, unnecessary arguments, because they don't give any result to us. Desired result आपल्याला कधीच भेटत नाही आर्ग्युमेंट्स मुळे. डिस्कशन करणे वेगळी गोष्ट आहे आणि आर्ग्युमेंट करणे वेगळी गोष्ट आहे. डे टू डे लाईफ मध्ये आर्ग्युमेंट्सला काही स्कोप नाहीये. आर्ग्युमेंट्स आर ओनली सुटेबल, ऍप्ट अँड क्वाईट ॲट राईट प्लेस at the courts, in the courts rather. So don't ever indulge yourself in any type of arguments. कारण मी जे म्हणतोय ते माझ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी बरोबर असेल, समोरचा जो व्यक्ती म्हणतोय तो त्याच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी बरोबर असेल. सो देर शुड बी सम बॅलन्स बिटवीन दीज टू ओपिनियन्स. आणि म्हणून ते प्लॉमर त्यांच्या लेसन मध्ये म्हणतात की वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर सेल्फ, वी शुड नॉट इंडल्ज आवर सेल्फ इन सच टाइप ऑफ आर्ग्युमेंट्स. आणि आपण कम्युनिकेशन करताना सिंपल वर्ड्स यूज करणे कधीही चांगलं आहे. सिंपल फ्रेजेस, सिंपल सेंटेन्सेस, जेणेकरून समोरचा व्यक्ती ते समजू शकतो. कारण कम्युनिकेशनचा उद्देशच तो आहे की मी जे म्हणतोय ते समोरच्याला कळालं पाहिजे, समोरच्याला ते व्यवस्थितपणे त्याचा अर्थ समजलं पाहिजे. हाच कम्युनिकेशनचा मेन उद्देश असतो. आणि त्याच्या पुढे जाऊन असतं की इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. त्यामध्ये मग तुमचे बॉडी लँग्वेज असतात, त्याच्यानंतर हाऊ यू यूज द वर्ड्स हे आहे, त्याच्यानंतर युअर स्पीड आहे, युअर बॉडी लँग्वेज आहे, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होत असतात. या 4-5 गोष्टी जर आपण व्यवस्थित मेंटेन केल्या किंवा आत्मसात केल्या, देन आवर
communication will definitely a positive one and effective one. Confidence पाहिजे जेव्हा केव्हा आपण बोलू, बोलण्यामध्ये उत्साह पाहिजे, आपली सुरुवात जे काही आपण करणार आहोत त्याची चांगली पाहिजे, व्हॉइस क्लिअर पाहिजे. क्लिअर व्हॉइस म्हणजे ठीक आहे, आता आपण टेक्निकली जुळलेले आहोत सध्या झूम प्लॅटफॉर्मवर. यामध्ये जर क्लिअर व्हॉइस नसेल तर दॅट इज अ प्रॉब्लेम ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज. पण जेव्हा आपण फेस टू फेस कम्युनिकेशन करतो, व्हॉइस आपली क्लिअर पाहिजे. आपला एंड जो आपण ज्याचा आपण समारोप करणार आहे, जे काही आपण बोलणार आहे त्याचं एंड पण इफेक्टिव्ह तेवढंच पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, कम्युनिकेशन करताना आपण टाइम लिमिट सांभाळणं आवश्यक आहे. सो वी हॅव टू स्टिक टू दी टाइम लिमिट. नाउ these are the speaking skills. You can develop these through such modes of operation. Learn more words. मी इंग्लिश बद्दल बोलतोय आता, पर्टिक्युलरली इंग्लिशच्या स्टुडंटसाठी, म्हणजे जनरल स्टुडंटसाठी सुद्धा, बिकॉज इंग्लिश हॅज नाउ बिकम ए ग्लोबल लँग्वेज. इट इज नो मोर regional or you can say an international language. It is now called as a global language, wherein in each and every village you can find the English speaking people. Learn more words. That means vocabulary. You should develop your vocabulary. You have to practice them in your sentences. म्हणजे एखादा नवीन शब्द तुम्ही शोधला, त्याचा अर्थ तुम्हाला कळाला की एखाद्या छोट्याशा वाक्यामध्ये ते यूज करायचा प्रयत्न करा. This way you can develop your sentence structures also. जास्तीत जास्त वाचणे, reading, because it helps us a lot to gain new structures, new words, new phrases. लिसनिंग सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. याच्या अगोदर आपण डिस्कस केलेलं आहे की लिसनिंग का बरं महत्वाचं आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टॉक टू युअर सेल्फ. आता इथे काय होतं की कॉन्फिडन्स लेवल आपलं थोडंसं लूज होतो जेव्हा आपण इतरांशी बोलत असतो. सो इट इज बेटर दॅट टॉक टू युअर सेल्फ, टॉक इन द मिरर, किंवा आपले जे क्लोज फ्रेंड्स आहेत त्यांच्यासोबत आपण बोलून आपलं जे कॉन्फिडन्स लेवल आहे ते वाढवू शकतो. आणि आपल्या मित्रांना, जवळच्या मित्रांना आपण म्हणू शकतो की माझं काय चुकलेलं आहे बोलताना मला सांग, सो दॅट आय कॅन इम्प्रूव्ह अपॉन. या गोष्टी जर केल्या तर आपले स्पीकिंग स्किल्स डेफिनेटली इम्प्रूव्ह होतात, वाढतात. वाय इंग्लिश? इंग्लिशच का? म्हणजे आपण बघतोय की सगळेजण इंग्लिश बद्दल, इंग्लिशच्या महत्वाबद्दल, हाऊ इम्पॉर्टंट इंग्लिश इज, याबद्दल आपण अनेकदा वाचलोय, अनेकदा ऐकलोय. तर काय आहे इंग्लिश, का बरं इम्पॉर्टंट आहे? प्रत्येक गोष्टीमध्ये इंग्लिशला महत्व देणं आवश्यक आहे का? कदाचित तुम्हाला याच्यावरनं कळेल. इंग्लिश हे जवळपास 100 पेक्षा जास्त देशांमध्ये डेली बेसिसवर बोलल्या जाते, म्हणजे दररोज बोलल्या जाते इंग्लिश 100 पेक्षा जास्त, इन्क्लुडिंग इंडियामध्ये सुद्धा, भारतामध्ये सुद्धा. ॲज आय हॅव मेन्शन्ड अर्लियर, इट इज अ ग्लोबल लँग्वेज. आणि आपण ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड मध्ये राहतो, म्हणजे जिथं आपण ग्लोबलायझेशन असा एक अम्ब्रेला टर्म आहे ज्यामध्ये कल्चर, फूड हॅबिट, लँग्वेज, कस्टम्स ह्या सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड होतात. फॉर एक्झाम्पल, आता आपण पिझ्झा आपण एखाद्या छोट्या शहरामध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे, आणि त्याचं ओरिजिन कुठलं आहे, त्याचं ओरिजिन आपल्या इवन भारतामधला सुद्धा नाहीये, पण भारतातल्या एखाद्या छोट्याशा खेडेगावामध्ये पण अवेलेबल होते. याचा अर्थ वी लिव्ह इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. Now, in globalization, not only the food habit, but also culture, language, and everything that is associated with human life is included. And we should not forget that since we live in a globalized world, since we live in a world which offers so many jobs in multinational companies, we need the mastery over English language. Even in all educational sectors, all academic sectors, all institutions, and all offices, English is primarily used everywhere. It is a language of internet. So that's why we must be coping up ourselves with
the language of internet, that is English. And of course, now this is a big question to each and everyone. Is English a key to success? Now, this is a matter of thought process. It is a matter of introspection, because most of the people say, सगळेजण म्हणतात, खूप जण म्हणतात की इंग्लिश जर तुम्हाला माहित असेल, दॅट इज अ की टू सक्सेस. हा एक थॉट प्रोसेस आहे. इथे आपल्याला थोडंसं डिस्कस करावं लागेल, थोडंसं आत्मचिंतन करावं लागेल की खरंच इंग्लिशमुळे सक्सेस मिळतं का? नो, फक्त इंग्लिशमुळे सक्सेस मिळत नाही. रिमेंबर दिस. इंग्लिशमुळे, फक्त इंग्लिशमुळे सक्सेस मिळत नाही. इफ आय एम व्हेरी गुड ॲट इंग्लिश अँड आय डोंट इवन complete all my academics properly, then I may not be in a successful career. English is one of the instruments to get successful in your life. So please remember this forever. इंग्लिश डेव्हलप जर करायचं असेल, कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश मध्ये डेव्हलप करायचं असेल, तर मग आपल्याला ह्या गोष्टी कराव्या लागणार. जास्तीत जास्त इंग्लिश ऐकणे आणि वाचणे. कारण इट इज सेड दॅट देर आर 4 बेसिक स्किल्स ऑफ एनी लँग्वेज: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग अँड रायटिंग. त्यामध्ये लिसनिंग आणि रीडिंग हे पॅसिव्ह स्किल्स आहेत, जे फार उपयोगी पडतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त कॉन्टेंट इंग्लिश मधलं वाचणे, इंग्लिश मधलं ऐकणे, ज्यामुळे तुमची व्होकॅब्युलरी डेव्हलप होईल, ज्यामुळे तुम्हाला शब्दसाठा जास्त मिळेल. आणि हळूहळू छोटे छोटे जर बुक्स तुम्ही वाचलेत, स्टोरीजचे बुक्स, जे 5वी 6वी ला पण प्रिस्क्राईब केलं असेल तरी चालेल, तर आपल्याला स्ट्रक्चर्स कळतात. सो दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. टेन्स फार महत्वाचे आहेत, ते सुद्धा त्याच्यामध्ये कळतात. म्हणजे द मोर यू रीड, द मोर नॉलेज यू गेन अबाउट एनी लँग्वेज, स्पेशली इंग्लिश लँग्वेज. ग्रॅमर रूल्स पण तेवढेच महत्वाचे आहेत. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी, इट इज ऍक्च्युअली अन अमॅलगमेशन ऑफ ऑल दीज कॉन्टेंट्स पुट बिफोर ऑन युअर स्क्रीन, with which you can really develop your spoken skills of English language, and thus you can develop your communication skills as well. कॉम्प्रिहेन्शन तेवढंच महत्वाचं आहे. जे आपण वाचतोय ते आपल्याला कळतंय का? जे आपण बोलतोय ते समोरच्याला कळतंय का? या सगळ्या गोष्टींची जर आपण व्यवस्थितपणे काळजी घेतली, आय एम शुअर दॅट वी विल बी सून डेव्हलपिंग इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन स्किल्स इन आवर पर्सनॅलिटी. आणि शेवटी the word personality is again a combination of all the traits, including your body language, your dressing, your behavior, your mannerism, your thought process, your words, whatever you speak, and how you make your presentation. All these traits come under the word personality. आणि आपली एक चांगली पर्सनॅलिटी जर असली, तर पहिला इम्प्रेशन तिथेच असतो. देन वी स्टार्ट डिलिव्हरिंग आवर कॉन्टेंट. आणि जेव्हा आपण कॉन्टेंटला सुरुवात करतो, तेव्हा आपले जे कम्युनिकेशन स्किल्स आहेत ते दिसून येतात. इवन बॉडी लँग्वेज सुद्धा त्याच्यामध्ये तेवढंच महत्वाचं आहे. सो आय थिंक विथ दिस आय हॅव ट्राईड टू कव्हर हाऊ इम्पॉर्टंट इंग्लिश लँग्वेज इज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन टुडेज वर्ल्ड. त्यानंतर आपण हे बघितलंय की कम्युनिकेशन हे एक प्रोसेस आहे, ज्यामध्ये आपल्याला आपण जे काही बोलतोय समोरच्याला कळणं आवश्यक आहे. नाव हे जे कळणं आहे त्याला तुम्ही इम्पॉर्टन्स द्या, त्याला तुम्ही महत्व द्या. जोपर्यंत ते समोरच्याला कळत नाही तोपर्यंत त्याचा उपयोगच नाही बेसिकली. आणि त्यामुळे की जे काही आपण बोलतोय ते समोरच्यांना कळतंय का, याला महत्व देणे, आपली बॉडी लँग्वेज व्यवस्थित ठेवणे, आपण जे काही म्हणणार आहोत ते प्युअरली सांगणे, क्लॅरिटी, स्पीड, या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये महत्वाच्या आहेत. आणि इंग्लिश लँग्वेज डेव्हलप करण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी फॉलो करणं आवश्यक आहे, असं मी प्रामुख्याने म्हणेल. अँड आय एम रिअली blessed with the invitation given by RB Attal College, and I
would also like to thank principal and organizers and other colleagues who are directly or indirectly associated with organizing this developing communication skills workshop. And thank you very much for listening to me. Over to you, sir. Yes, yes. Thank you, sir, for your effective presentation. It is really beneficial to our students. चांगलं बोलण्यासाठी केव्हा, कुठे, किती, कशा प्रकारे बोललं पाहिजे एवढे जरी लक्षात आलं तर आपण चांगल्या कम्युनिकेशन स्किल्स आपल्या पर्सनॅलिटी मध्ये अंतर्भूत करू शकतो. मे आय रिक्वेस्ट नाउ माय कलीग मिस्टर अरुण जाधव सर to propose vote of thanks. Mr. Arun Jadhav. I'm audible? Yes. On behalf of the Department of English, RBIT College, I would like to thank our principal, Dr. Rajesh Ma'am, for motivating us to organize such a fruitful workshop. Thanks, my friends, Dr. Rajesh Shesham, for his excellent talk on the given subject. I also thank both principals, vice principals of this college, Dr. Sangre sir, Dr. Pangrikar sir. I also thanks convener of this workshop and my colleague, Dr. Sonuni sir. At last, but not least, I would like to thank all the teaching and non-teaching faculty members and students. With the permission of convener and principal, I declare that the workshop is over. There is one announcement. परवा म्हणजे शुक्रवारी 11:30 वाजता कवितेला समजून घेताना कवितेचा कसा आस्वाद घ्यावा, ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री या विषयावर एक वर्कशॉप होणार आहे. तर सर्वांनी या वर्कशॉपसाठी उपस्थित राहावं. थँक्यू.